السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سی پیک کے اگلے مرحلے کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ مشترکہ مستقبل پر مبنی چین پاکستان کمیونٹی کے قیام کے لیے پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پائیدار ادارہ جاتی تعاون اور عوامی روابط پر زور دیا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے آج پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں قراردادیں منظور کی۔ وزیر مواصلات نے پاک فضائیہ کے تعاون سے موٹر ویز پر ایئر ایمبولینس سروس کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ بحری امور کے وزیر نے قازقستان کے سرمایہ کاروں کو پاکستانی بندرگاہوں پر مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی دعوت دی ہے۔ وسطی کرم میں بھتہ خوری کے تنازع پر مسلح تصادم کے دوران فتنہ الخارج کے 2 حریف گروپوں سے تعلق رکھنے والے 19 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پنجاب حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام شروع کر دیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب کے کشمیری کل حریت رہنما میر وائز عمر مولوی محمد فاروق کی 36ویں برسی منائیں گے۔ پاکستان کی بلاک بسٹر فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کل چین بھر کے سنیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ پاکستان کے کوہ پیما سہیل سخی نے نیپال میں واقع دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کینچن جنگا سر کر لی۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں، گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے اور ژالہ باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ جان چکے ہیں، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زراعت، آئی ٹی، صنعتوں اور کانکنی کے شعبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سی پیک کے اگلے مرحلے کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے وائس چانسلر کی قیادت میں اعلیٰ سطح کی چینی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ اور چینی عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے چین کے بنیادی مفادات کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وائس چیئرمین شی ڈیفانگ نے اپنے اور وفد کے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر تہنیتی پیغامات پہنچائے۔ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے چینی قیادت کے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے وائس چیئرمین نے کہا کہ چین پاکستان کی حمایت اور مشترکہ مستقبل کے ساتھ چین اور پاکستان کی کمیونٹی کی تعمیر و ترقی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین علاقائی امن کی جاری کوششوں میں پاکستان کے کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے اور عالمی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ سینٹ قومی اسمبلی نے آج پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے سلسلے میں قراردادوں کی منظوری دی ہے۔ سینٹ کے اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مشترکہ خوشحالی، باہمی مفاد اور دونوں ملکوں کے عوام کے سماجی اقتصادی ترقی کے لیے چین کے ساتھ عملی شراکت داری جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ایوان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے اپنی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ادھر قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں یقین ظاہر کیا گیا کہ دوستی کا یہ رشتہ آنے والی دہائیوں میں مزید مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھتا رہے گا۔
چین کی نیشنل پیپل کانگریس کے وائس چیئرمین کی قیادت میں چینی وفد نے آج سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں کی کارروائی دیکھی۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ چینی وفد کا دورہ خوشگوار روابط، اعتماد اور دیرینہ جذبہ خیر سگالی کی عکاسی کرتا ہے، جو پاکستان اور چین کے تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سمیت حکومتی اور حزب اختلاف کے بینچوں کی جانب سے ڈیسک بجا کر چینی وفد کا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا گیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام آج اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، سیکرٹری اطلاعات اشفاق احمد خلیل، چین کے سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن شی یوان کیانگ اور لوگوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات سفارتی روابط کے قیام سے لے کر جامع تصویراتی شراکت داری قائم کرنے تک تعاون کی نئی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے اور ہم اس کی انتہائی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پہاڑ اور دریا مشترک ہیں اور ہم اٹوٹ بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ چین کے سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن شی یوان کیانگ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ سال چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں منایا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان قیادت کی سطح پر پائیدار رابطوں، ادارہ جاتی تعاون اور عوامی روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں بنگلہ دیش کے سرکاری ملازمین کے ایک وفد سے ملاقات میں کیا۔ وفد پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور اقدام کے تحت پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ تبادلہ پروگرام دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی رفتار کی عکاسی کرتے ہیں۔ 53 سال بعد ہونے والا یہ دورہ دو طرفہ ادارہ جاتی تبادلوں میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچے۔ ایئرپورٹ پر صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور دیگر بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ پرنس رحیم آغا خان کل گلگت بلتستان اور چترال کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اسماعیلی برادری کے افراد سے ملیں گے اور مذہبی اور روحانی اجتماعات میں شرکت کریں گے۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے جو منگل تک جاری رہے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور آمدہ وفاقی بجٹ کے حوالے سے MQM کی تجاویز پیش کی۔ وفد کی قیادت وفاقی وزیر تعلیم اور کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی نے کی۔ وفد میں ارکان قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار، سید امین الحق اور محمد جاوید حنیف خان شامل تھے۔ ملاقات میں سندھ بالخصوص کراچی میں وفاقی حکومت کے تحت جاری عوامی بہبود اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ MQM وفاقی حکومت کی اہم اتحادی ہے جس نے ہمیشہ عوامی فلاح کے تمام منصوبوں پر حکومت کی حمایت کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ MQM کی بجٹ تجاویز پر غور کیا جائے اور اس حوالے سے قابل عمل اور جامع پلان واضح کیا جائے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے پاک فضائیہ کے تعاون سے موٹر ویز پر ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے نائب صدر کی ہمراہ ڈائریکٹر جنرل جی یوانگ وانگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے ایئر چیف مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ذاتی دلچسپی سے ایئر ایمبولینس سروس کے تیزی سے آغاز کو یقینی بنایا جائے گا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ شراکت داری اور سرمایہ کاری پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے قازقستان کے سرمایہ کاروں کو پاکستانی بندرگاہوں پر مشترکہ منصوبے تلاش کرنے کی دعوت دی ہے، جس میں گوادر کے فری زونز میں واقع مواقع بھی شامل ہیں، تاکہ قازقستان کی علاقائی اور بین الاقوامی تجارتی منڈیوں تک رسائی کو بڑھایا جا سکے۔ انہوں نے یہ دعوت آج اسلام آباد میں فریڈم ہولڈنگ کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تیمور ترلوف کی قیادت میں قازقستان کے 11 رکنی وفد سے ملاقات کے دوران دی۔
जुनैद चौधरी ने इलाकाई तजारत में कराची और गवादर की तस्वीराती अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि पाकिस्तान का बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए अहम मौक़े फराहम कर रहा है। काज़िक वफ़द ने बहरी शोबे में सरमायाकारी में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया, जो हुकूमत की इक़्तिसादी और बहरी पॉलिसियों पर बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी एतमाद की अक्कासी करता है। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान अपनी सेहत और आबादी की हिकमत अमली के तहत इलाज से बचाव के सेहत आमा के मॉडल की तरफ मुंतकिल हो रहा है। उन्होंने बात आज जनीवा में 79वीं वर्ल्ड हेल्थ असम्बली से खिताब में कही। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को सेहत आमा के अहम इशारियों में नुमाया बेहतरी हासिल हुई है, जिसमें माँ और बच्चे की शरह अमवात में कमी और हिफाजती टीकों की कवरेज में तोसी शामिल है। मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि अरफात और मिना में जदीद तरीन सहूलतों की बदौलत पाकिस्तानी आज़मीन खुशउस्लूबी से मनासिक हज अदा कर सकेंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज अरफात के दौरे के मौके पर किया। वफाकी वज़ीर ने मुक़द्दस मकाम पर डिस्पेंसरियों, रिहाइश, किचन और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन को इस साल मिना और अरफात में बेहतर सहूलतें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हज के दिनों में पाकिस्तानी आज़मीन को ताज़ा खाना पेश किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी सयाहों को राग़िब करने के लिए रेलवे के वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और इस सयाहती सरगर्मियों से मुंसलिक करने की हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुशीर सयाहत सरदार यासर इलियास खान से गुफ्तगू करते हुए किया। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने रेलवे के बेहतर राबतों और जदीद सफ़री सहूलियात के ज़रिए मुल्क भर के सयाहती मकामात तक रसाई बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए बशमूल पुराने रेलवे स्टेशन और सकाफती मकामात समेत पाकिस्तान रेलवे के तारीखी वर्से को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया। वस्ती कुरम में भत्ताखोरी के तनाज़े पर मुसल्लह तसादुम में फितना और खारिज के दो हरीफ ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले कम अज़ कम 19 दहशतगर्द हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक वस्ती कुरम के थाना चनारक की हदूद में मनातो के इलाके में गुज़िश्ता रात कासिम ग्रुप और मुमताज़ अमीती ग्रुप के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मुमताज़ अमीती ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 18 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 लापता बताए जाते हैं। कासिम ग्रुप का एक दहशतगर्द भी मारा गया, जबकि दूसरा लापता है। मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुल्क भर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा के साथ रावलपिंडी में एक खुसूसी नशिस्त हुई। ये नशिस्त नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप का हिस्सा थी। मुल्क भर के जामियात के 200 से ज़ायद वाइस चांसलर्स, डीन्स, रजिस्ट्रार्स और सीनियर असातिज़ा ने नशिस्त में शिरकत की। लाहौर, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, मुल्तान और कोयटा से शुरका ने नशिस्त में ऑनलाइन शिरकत की। DGISPR ने मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल बिलखुसूस उभरते हुए तस्वीराती और सिक्योरिटी मसाइल समेत अहम उमूर पर रोशनी डाली। वर्कशॉप में शामिल शुरका ने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और सलामती के लिए काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। वाइस चांसलर जिना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निगत ने इस नशिस्त को एक अहम कदम करार दिया। बहुत बड़ा स्टेप है ISPR का कि उन्होंने इंगेज किया है और एक ब्रिज बनाया है कि हम लोग जो उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आने वाली नस्ल को ग्रूम करें कि वो अपने मुल्क को बेहतर तरीके से समझें। डीन बैरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद फयाज ने कहा कि हम सब आज यहाँ कौमी सलामती के तस्वुर और स्ट्रेटेजिक क़यादत को समझने के लिए जमा हुए थे। We all gathered today to understand the notion of national security and the strategic leadership. And we asked questions from the presenters, and they were kind enough to satisfy all our questions. पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने तिजारत, सरमायाकारी, शहरी तरक्की, ज़राअत, सयाहत, बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। ये इत्तेफाक राय बाकू में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत मिकाइल जबारोव के दरमियान मुलाकात में हुआ। मरियम नवाज़ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पंजाब के इक़्तिसादी इस्लाहात, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और पंजाब की इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर रोशनी डाली। अमरीकी कौंसल जनरल स्टैटसन सैंडर्स ने आज लाहौर में पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात की। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अवामी रवाबित और तालीमी वफूद के तबादलों को बढ़ाने की ज़रूरत है।
पंजाब हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसके तहत पंजाब भर में 225 से ज़ायद मारूफ IT कंपनियों ने 2400 से ज़ायद इंटर्नशिप के मौके फराहम करने के लिए शराकत दारी की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर के 2000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला किया है। आउटसोर्सिंग मंसूबे की मंजूरी पहले ही दे दी गई है। सूबाई हुकूमत अमले की तनख्वाहों और दीगर ऑपरेशनल अखराजात को पूरा करने के लिए हर स्कूल को माहाना 3 लाख रुपए फराहम करेगी। उमूर दाखिला और इंसदाद मनशियात के वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने साहिली हुदूद की हिफाजत, स्मगलिंग की रोकथाम, मनशियात की स्मगलिंग पर काबू पाने और बहरी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के किरदार की तारीफ की। मज़ीद तफसीलात रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे अल्ताफ़ पीरज़ादों से। आज कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के रिक्रूट्स की 46वीं बैच की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हर किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और मुल्क की समंदरी हुदूद की हिफाजत में हमेशा साबित कदम रहे हैं। ये फख्र है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड भरपूर कोशिश, लगन, अनथक मेहनत से स्मगलर्स के खिलाफ अनगिनत कामयाब ऑपरेशन किए। मुख्तलिफ मद में हुकूमत के खजाना में 1724 मिलियन रुपए रेवेन्यू जमा करवाया। उन्होंने बलोचिस्तान के साहिली पट्टी में दहशतगर्द अनासर से सख्ती से निपटने, मकरा, लसबेला और सूबे के दीगर इलाकों में मकामी आबादी के फलाह बहबूद के लिए काम करने पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की तारीफ की। तलाल चौधरी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के शोधा को भी जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तरक्की पजीर ममालिक में इक़्तिसादी तरक्की के तसलसल के लिए पायदार कानकनी और मादनियात की सनत के किरदार और इस्तेदादिकार से इस्तेफादा करने के मौजू पर 2 रोज़ा आलमी सिम्पोजियम आज इस्लामाबाद में शुरू हुआ। सिम्पोजियम में मलेशिया, तुर्की, चीन, जर्मनी, जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरब और बरतानिया के माहिरीन और रिसोर्स पर्सनस शिरकत कर रहे हैं। सिम्पोजियम का मकसद मादनी वसाइल को पायदार इक़्तिसादी और सनती तरक्की के लिए बरूए कार लाने में मदद देने के लिए तरक्की पजीर ममालिक बिलखुसूस OIC के रुकन ममालिक की मदद करना था। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर मंगल से 3 रोज़ा सरकारी तातीलात का ऐलान किया है। काबीना डिवीजन ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम कश्मीरी कल सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक का 36वां यौम शहादत मनाएंगे। शहीद मिल्लत मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक और उनके साहबजादे मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक की दूरंदेश क़यादत ने जम्मू कश्मीर में सियासी, मजहबी और समाजी शऊर उजागर करने में ग्रां कदर खदमात अंजाम दी। मीरवाइज उमर फारूक का शुमार आलमी सतह पर बाअसर तरीन 500 शख्सियात में होता है। उनकी मिरास वक़ार, इंसाफ, कश्मीरियों के जायज़ हक़ के खुदरादियत और ख़ित्ते में देरपा आमन के लिए जदोजहद करने वाली नस्लों के लिए मुसलसल तहरीक का बाइस है। शहीद मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक को 1990 में आज ही के दिन काबिज़ भारतीय फ़ौज ने शहीद कर दिया था। रूस और चीन ने दोतरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और मुताद्दिद शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय आज बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी हममनसब यू जिनपिंग के दरमियान मुलाकात में हुआ। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान जाम शराकतदारी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 22 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान दोबारा लड़ाई शुरू होने से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 3042 हो गई है। बांग्लादेश के आला सतह की सरकारी मुलाजिमीन के वक्त ने आज इस्लामाबाद में कौमी हंगामी इमदादी इदारे में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। वक्त को पाकिस्तान की कुदरती आफात से निपटने के तरीक़ाकार के बारे में बताया गया और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए क़ब्ल अज़ वक्त की जाने वाली तैयारियों, वसाइल को बरूए कार लाने के तरीक़े और बैनुल-अक़वामी इमदादी इंतज़ामात समेत NEOC की ऑपरेशनल इस्तेदाद कार पर रोशनी डाली गई। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश है खेलों की खबरें। आज सलट में दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। स्कोर ये रहा: बांग्लादेश 278 रन और 390 रन, पाकिस्तान 232 रन और 358 रन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस की सीरीज इस माह की 30 तारीख से आइंदा माह की 4 तारीख तक पाकिस्तान में खेली जाएगी।
सीरीज का पहला मैच रवा माह की 30 तारीख को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा और तीसरा एक रोजा मैच आइंदा माह की 2 और 4 तारीख को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा सुहेल सखी ने दुनिया की तीसरी बुलंदतरीन चोटी माउंट कंचनजंगा सर करके एक अहम संगमील उबूर कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने आज मकामी वक्त के मुताबिक दिन 12:12 पर नेपाल में वाक़ 8,586 मीटर बुलंद चोटी को सर किया। वो इस मुहिम के दौरान रोप फिक्सिंग टीम का हिस्सा थे। सेहतमंद और फाल तर्ज जिंदगी के फरोग के लिए कराची में हफ्ते को एक बैनुल-अक़वामी हाफ मैराथन का इनेकाद किया जाएगा। तवक्को है कि इस इवेंट में मुख्तलिफ उम्र के 1500 से ज़ायद रनर्स हिस्सा लेंगे। रेस में 4 कैटेगरीज शामिल होंगी, जिनमें 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन शामिल है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में खेलों की सहूलियात से मुतालिक आवामी आगाही बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत की है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजलुर रहमान ने आज लाहौर में एक इजलास की सदारत की और नौजवानों की खेलों की सरगर्मियों में शिरकत के फरोग के लिए इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद खेलों के जरिए नौजवानों को सेहतमंद और मुस्बत माहौल फराहम करना है और पंजाब भर में मौजूद सहूलियात तक वसी तर रसाई यकीनी बनाना है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने सूबे भर में स्कूलों, कॉलेजेस और जामियात के दरमियान बड़े पैमाने पर खेलों के मुकाबलों का ऐलान किया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब इंटर स्कूल गेम्स का मकसद नौजवानों में सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि 12 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे, जिनका इनेकाद तहसील से लेकर डिवीजन की सतह तक किया जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबले लाहौर में होंगे। उन्होंने कहा कि इन मुकाबलों में मदारिस के तलबा समेत लाखों तलबा की शिरकत का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये थी खेलों की खबरें। अब पेश खिदमत हैं तजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1934 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,64,831 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 386 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 391 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज सुई साउथ गैस कंपनी के सबसे ज्यादा 25 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 483 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 302 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 141 में कमी, जबकि 40 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में कम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 185 रुपए का इजाफा, जबकि पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 52 रुपए 37 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपए 50 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपए, पाउंड स्टर्लिंग 373 रुपए 22 पैसे और 373 रुपए 79 पैसे, यूरो 332 रुपए 15 पैसे और 323 रुपए 73 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए 22 पैसे और 74 रुपए 35 पैसे, UAE दिरहम 76 रुपए 48 पैसे और 76 रुपए 62 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,03,259 रुपए रही। ये तो थी तिजारती खबरें और अब चलते हैं फन की दुनिया में। पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट कल से चीन भर के सिनेमा घरों में बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज की जाएगी, जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम पेशरफ्त है। बीजिंग में एक शानदार प्रीमियर तकरीब से खिताब करते हुए चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने कहा कि यह फिल्म चीनी शायकीन को पाकिस्तानी सिनेमा के मुनफरिद अंदाज और शानदार सकाफती वर्से से मुतारिफ कराएगी। उन्होंने कहा कि फिल्म की रिलीज से दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि फिल्म की चीन में रिलीज जून 2024 में पाकिस्तान की वजारत इत्तलात व नशरियात और चाइना फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान फिल्म के को प्रोडक्शन वाहदे के तहत मुमकिन हुई है। वाहदे का मकसद पाकिस्तान और चीन के फिल्म साजों के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन और तख्लीकी ताउन फरोग देना है। मारूफ गुलकार मजहर राही ने अपना नया गाना जोड़ा शगनादा रिलीज कर दिया है, जो उन्होंने एमी लैला शम्सी के साथ गाया है। इस गाने को खासतौर पर शादी के जारी सीजन के लिए तैयार किया गया है। तवक्को है कि यह मौसीकी के शायकीन में बेपनाह मकबूलियत हासिल करेगा। गाने के बोल खुद मजहर राही ने लिखे हैं, जबकि इसकी धुन ज़ुहैब अली ने तरतीब दी है। म्यूजिक वीडियो की हिदायत सलीम खान ने दी हैं।
اور پاکستان کے نامور موسیقار اے حمید کی آج 35ویں برسی منائی گئی. ان کا اصل نام شیخ عبدالحمید تھا اور وہ 1924 میں امرتسر میں پیدا ہوئے. انہوں نے پاکستان ہجرت سے پہلے پیانو نواز کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا. شیخ عبدالحمید نے کئی کامیاب فلموں کی موسیقی ترتیب دی جن میں انجام، سہیلی، بھروسہ اور اولاد شامل ہیں. انہیں 1971 میں فلم دوستی کے لیے بہترین میوزک ڈائریکٹر کے لیے نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. وہ آج ہی کے دن 1991 میں راولپنڈی میں انتقال کر گئے تھے. اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. اسپیس ایکس اس ہفتے اپنے جدید ترین اسٹارٹ شپ راکٹ کے بغیر عملے کی 12ویں آزمائشی پرواز کی تیاری کر رہا ہے. اس مشن کے دوران اپ گریڈ شدہ اسٹارٹ شپ V3 کی پہلی آزمائشی پرواز کی جائے گی جس میں چاند اور مریخ کے مستقبل کے مشنز کے لیے نئے فیچرز شامل کیے گئے ہیں. اس آزمائش کو راکٹ کی تیاری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد دونوں کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے. میکس پلاننگ انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں نے انسانی خلیات پر موجود ایک مخفی شوگر کوڈ دریافت کیا ہے جو بیماریوں کی بہتر تشخیص میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. گلیکن اینٹلاسٹک نامی ایک نئی امیجنگ تکنیک کے ذریعے محققین نے خلیات کی سطح پر موجود شوگر کی ساخت کا نقشہ تیار کیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ نمونے خلیے کے اندرونی حالت کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مدافعاتی خلیات متحرک ہونے پر شوگر میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے جبکہ کینسر کے خلیات کی سطح پر شوگر کی ترتیب صحت مند خلیات کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے. اس تحقیق سے ماہرین کو کینسر کی ابتدائی تشخیص میں مدد مل سکتی ہے. اور قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش اور ژالہ باری کا انتباہ جاری کیا ہے. NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ انتباہ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں موسمی نظام کے متاثر ہونے کی توقع ہے. بڑے شہروں اور شمالی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. NDMA نے خبردار کیا ہے کہ آسمانی بجلی، تیز ہواؤں اور ژالہ باری سے کمزور ڈھانچے، کھڑی فصلوں، درختوں اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے جبکہ پھسلن والی سڑکیں ٹریفک کی روانی میں خلل ڈال سکتی ہیں. اور موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات عبیر مسعود سے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں دن کے اوقات میں شدید گرم رہنے کا امکان. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان. اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری، تیز بارش بھی ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ وسطی اور جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا. تاہم گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بارکھا میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو، شیخم آباد، موئنجو دڑو، شہید بے نظیر آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، لاڑکانہ اور سکرن میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسلام آباد میں 42، مری 29، لاہور 45، کراچی 36، پشاور 40، کوئٹہ 35، ظفر آباد 37، گلگت 20، سری نگر 30، سکردو 18، جموں 43، لیہ 20، پلوامہ 29 اور شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیر اعظم نے سی پیک کے اگلے مرحلے کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. چین نے کہا ہے کہ وہ مشترکہ مستقبل پر مبنی چین پاکستان کمیونٹی کے قیام کے لیے پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا. نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پائیدار ادارہ جاتی تعاون اور عوامی روابط پر زور دیا ہے. سینیٹ اور قومی اسمبلی نے آج پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں قراردادیں منظور کی. وزیر مواصلات نے پاک فضائیہ کے تعاون سے موٹر ویز پر ایئر ایمبولینس سروس کے قیام کا اعلان کیا ہے. بحری امور کے وزیر نے قازقستان کے سرمایہ کاروں کو پاکستانی بندرگاہوں پر مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی دعوت دی ہے. وسطی کرم میں بھتہ خوری کے تنازع پر مسلح تصادم کے دوران فتنہ الخارج کے 2 حریف گروپوں سے تعلق رکھنے والے 19 دہشت گرد ہلاک ہو گئے.
पंजाब हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे रिजवान शाह, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और अयाज असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।